So whatever the possible we will cover today. We will take another 2 days or 3 days to complete all the topics. First one is Windows Server failover cluster. We have already configured it. Availability groups, yes, we configured it. Replicas, one primary replica, one secondary replica we have configured. Modes, so there are symmetric mode, asymmetric mode, synchronous mode, asynchronous mode, sorry. So initial data synchronization, we choose automatic CD. So there are other options, we will do that. Backup preferences, failovers, witness configuration. Come to availability groups concept. So open this. Always on availability. Open this availability groups. So there is one group. Open cluster manager. How to open cluster manager? Clueadmin.ms. Open this. These are the nodes, node 1, node 2 available. Okay. Come to roles. This is the role. Here you can install SQL Server. It will become SQL Server clustering. If you install, if you place availability group, it becomes always on. If you place any other application, it will become group of cluster. Cluster of that application. Okay. So currently, who is the owner for this availability group? Computer node 1. Computer node 1. Very good. So we can troubleshoot availability group in 2 ways. One is in always on SQL Server. Another way is to come here and check in cluster manager. Okay. Just this is availability group. Everything is good so far. So now what we will do is I'll create one more availability group. How to create availability group? First, you need some databases, right? Let me create some databases. Create database name AG, otherwise DBAG1. So I'll maintain same number 4. Create database DBAG file. Create database DBAG6. So I'm creating 3 more databases. Done. Now I'll take backup because full backup is mandatory as a prerequisite for always on. Backup database name to disk equal to. So what is the path? Default path will take dbag4.buk. So ikkada 5, ikkada 6. సో కోలన్ పెడితే సెమీకోలన్ పెడితే ఆ లైన్ ఎండ్ అయింది అని అర్థం అన్నమాట. అదర్వైజ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వి యూస్ గో ఆల్సో. గో పెడితే ఆ లైన్ ఎండ్ అయింది. ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. Completed. So refresh this. Come on, help me how to create always one availability group. So go to here, right click, take widget. Step 1. Next, so give a name, availability group
Windows Server failover cluster, yes. Click on next. So I'm choosing DB4 and DB5. Both database meets prerequisites. We already taken full backup. So automatic failover I need for computer node 1, add replica. I need another replica. So that is this one. Click on connect. This one also I need automatic failover. Whenever I click on automatic failover, so it will go for synchronous commit. Readable secondary, yes. Readable secondary, yes. Okay, fine. Endpoints. So by default it is taken. Port number, everything is already taken. Service account also taken. Backup preferences, preferred secondary. Listener, I am not going to configure it now. So automatic CD. Come to automatic CD. So backup preference మనం already మాట్లాడుకున్నాం. We'll discuss about automatic seeding. So automatic seeding ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రైమరీ రెప్లికా నుంచి సెకండరీ రెప్లికా. Who is primary replica here? Computer node 1. Secondary replica? Computer node 2. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి త్రూ ఇంటర్నెట్, ఓకే, ఇది ఫైల్స్ లాగా కాదు, స్ట్రీమింగ్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. SQL Server automatically creates databases for every selected secondary replica. నీ దగ్గర మల్టిపుల్ సెకండరీ రెప్లికాస్ ఉంటే ఒక ప్రైమరీ రెప్లికా నుంచి అన్ని సెకండరీ రెప్లికాకి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ సీడింగ్ రిక్వైర్స్ దట్ ద డేటా అండ్ లాగ్ ఫైల్ పాత్ ఆర్ ద సేమ్ ఆన్ SQL Server ఇన్స్టాన్స్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద అవైలబిలిటీ గ్రూప్. సో ఇక్కడున్న ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, ఇక్కడున్న ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, ఆ పాత్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సేమ్ ఉంటే స్ట్రీమ్ చేస్తుంది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ network speed. So I'll explain you how network speed affect automatic seeding. So anybody have Wi-Fi connection in your home? Anyone contains Wi-Fi connection? Yes, I have no. What is your internet speed? I think 150 Mbps అనుకుంటా. 150 Mbps. So Mbps, which one is correct? MBPS అన్న క్యాపిటల్ M, Which one? థర్డ్ వన్ అనుకుంటా. Okay. Why it is correct? Why it is not? సో మీకు ఇచ్చే లీఫ్లెట్స్ లో చూడండి, క్యాపిటల్ M, స్మాల్ బి, ఎక్కడా కూడా స్మాల్ క్యాపిటల్ బి పెట్టరు. సో MBPS ఈ రెండు కరెక్ట్. సో దీని అర్థం ఏంటంటే దీని అర్థం చెప్తా ఫస్ట్. మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్. దీని అర్థం ఏంటంటే మెగా బిట్స్ పర్, కంపెనీలో వాళ్ళు చేసే మోసాలండి యాక్చువల్గా ఇది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిట్ అండ్ బైట్? బైట్స్ అంటే 32 కదనా? బైట్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద 2 నా? 2 to the power of 32 na? అదే No. నా డౌట్. So that is not correct. So 1 bit is equal one- to 0 point something byte, 0.2 or 1 byte. I 8 guess. bits equal to 1 byte. So what is bit? Either 0 or 1. This is 1 bit, this is 1 bit. ఇలాంటివి 8 bits కలిపితే ఒక బైట్.
సో మీకు స్పీడ్ ఎప్పుడు బిట్స్ లో చెప్తారు, బైట్స్ లో చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు 150 ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్ చెప్పారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే డివైడెడ్ బై 8. ఇది ఒరిజినల్ 18 ఎంబీపీఎస్ మీది, 150 ఎంబీపీఎస్ కాదు. అంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే, సో ఒరిజినల్ గా 1 జీబీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసామనుకోండి, 1 జీబీ అంటే 1024 మెగాబైట్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? సో మీకు 1 ఎంబీ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే 18 సెకండ్స్ పడుతుంది. 150 కాదు, మెగా బీట్స్ పర్ సెకండ్. మెగాబైట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 18 మెగాబైట్స్ పర్ సెకండ్. సారీ, 1 మెగాబైట్ పర్ సెకండ్. అంటే 1 సెకండ్ కి 18.75 మెగాబైట్స్ వస్తుంది. సో 1024 మెగాబైట్స్ రావాలంటే ఎలా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో 1 into 1024 డివైడెడ్ బై 18.75 అంటే 54 సెకండ్స్ పడుతుంది. 1 మినిట్ అనుకోండి. సో 1 జీబీ మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఈ ఇంటర్నెట్ ఫాస్ట్ తో మీకు 1 మినిట్ పడుతుంది. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? అవును. సో జనరల్ గా అయితే ఎంత టైం పట్టాలి? 150 మెగాబైట్స్ పర్ సెకండ్. ఒక సెకండ్ కి 150 బైట్స్ అంటే 1 సెకండ్ కి 150 అంటే 1024 బైట్స్ కి ఎంత టైం పట్టాలి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1024 డివైడెడ్ బై 150. అవును. వాస్తవానికి అయితే 6 మినిట్స్ 6 సెకండ్స్ లో 1 జీబీ డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి 1 మినిట్ పడతా ఉంది. ఓకే, సో ఐడియల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 జీబీ డేటాబేస్ ఉంది అనుకుందాం, చాలా చిన్న డేటాబేస్. సో 1 జీబీ డేటాబేస్ డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే మనకి ఎంత టైం పడుతుంది? 54 సెకండ్స్. 1 జీబీ డేటాబేస్ డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే మనకు 55 సెకండ్స్ పడతాం. 100 జీబీ డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే ఎన్ని సెకండ్స్ పడుతుంది? 55 2 zeros డివైడెడ్ బై 60. 91 మినిట్స్ డివైడెడ్ బై 60. 1.5 అవర్. ఇది మినిట్స్, ఇది అవర్స్, ఇది సెకండ్స్. 100 జీబీ డేటాబేస్. 1000 జీబీ డేటాబేస్ నియర్ టు 1 TB అంటే 1.5 పక్కన ఒక 0. సో 15 అవర్స్ 0.27. ఓకే, 15 అవర్స్ పడుతుంది 1 TB డేటాబేస్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే, అంటే మీరు స్ట్రీమింగ్ చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. మీకు అర్థమవుతుందా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం? ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సో 1 MB మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్, యాజ్ పర్ యువర్ స్పీడ్, ఇట్ విల్ టేక్ 18 సెకండ్స్. 1024 MB అంటే 1 GB ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ 55 సెకండ్స్. 1024 into 1024 MB మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ నియర్లీ 16 అవర్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్పీడ్. అంటే 1 TB డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే 16 అవర్స్ పడుతుంది. సో ఆల్వేస్ ఆన్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మీ దగ్గర 100 సర్వర్స్ ఉంటే ఈ 100 సర్వర్స్ కి 16 అవర్స్ వెయిట్ చేస్తా ఉంటారా? అది ఆటోమేటిక్ సీడింగ్ అయ్యేంత వరకు కెనాట్ వెయిట్ ఇన్ రియల్ టైం. 16 అవర్స్ మధ్యలో నెట్వర్క్ బ్లిప్స్ రావచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. సో సంథింగ్ మే హ్యాపెన్. దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. 1 hour okay, 2 hours okay. So you cannot wait for 16 hours ideally. That is why in real time, for smaller database only, automatic seeding is preferable. Bigger databases, they'll go for full database and log backup. Full database backup and log backup. Is it clear? Yes. So
Okay. Previous tab. So previous tab, I'll choose only one database. Click on next. Prefer secondary next. Full database log backup. So నేను ఏం చేస్తానంటే I can create a backup share path and give it to here. So backup share path మీరు ప్రైమరీలో అయినా ఇవ్వచ్చు, సెకండరీలో అయినా ఇవ్వచ్చు. సో బెటర్ ఏంటంటే ఐ క్రియేట్ ఇన్ సెకండరీ లేదా డిఫరెంట్ లొకేషన్ అయినా ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ బ్యాకప్ షేర్. సో బ్యాకప్ షేర్. సో షేర్డ్ పాత్ ఇవ్వాలి. గో టు షేరింగ్, షేర్ ఇట్. ఓకే. సో జీబీఎస్ సీక్వెల్ సర్వీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇది వర్క్ అవుతుంది. Check names, locations, users, click on OK. ఇందులో చూపించట్లేదు. ఆబ్జెక్ట్స్ టైప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్. Just a minute. Go to advanced. Go to find now. So here it should be there. So it is not showing here. SQL service, yes, here it is. So whenever we mention, we need to mention domain name also. Fine. Click on OK. Read and write. Share it. Click on OK. Go to properties again. Advanced sharing, permissions. Add this. So SQL service upgrade beta.com. Click on OK. Allow all permissions. Apply. Apply. Okay. Close this. So what is the shared path? Shared path is this one. Go to here. Give it this path. So ఇదేం చేస్తుంది? ఫుల్ బ్యాకప్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. కంపాటబిలిటీ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఫైల్ లొకేషన్. డేటాబేస్ ఫైల్ లొకేషన్ కి కంపాటబిలిటీ రావట్లేదు. ఓకే. సో ఈ లొకేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఫైన్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఇన్ హియర్. సో పర్మిషన్స్ ఇష్యూ, ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తే విండోస్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. లెట్ మీ క్రియేట్ హియర్ ఇన్ కంప్యూటర్ నోట్పాడ్. Share it. Let me try this.
What is the issue? The following required directories do not exist on computer node 2. Program files, directories do not exist on replica. So computer node 2, node 2. Okay, C program files, MS SQL data. Starts data synchronization by performing full database logback for each selected database. The databases are restored to each secondary and joined to the availability group. Make sure the file share is accessible to the all replicas and is mounted to the same directory. Okay, specify the file share path in Windows format. Fine. The following required directories do not exist on replica computer 2 nodes 2. Okay, data అనే ఫోల్డర్ కంప్యూటర్ 2 లో లేదా? Let me check it. Program files, Microsoft SQL Server. We have data. Fine. So let me share this only. Properties, sharing, advanced sharing. Share this folder. Permissions. Everyone. Apply. Okay. Permissions. So always an availability group. Next. Availability group 2. This one. Next. Primary replica, add replica. Secondary replica, synchronous connect. Readable. Yes. Readable. Yes. Next. Do this one. Do this one. We are getting some error here. Just a minute. Checking for the compatibility of the database file location on server instance that host. Okay. So go to data folder, right click, properties, sharing security, advanced, add, select principal, SQL service @gigabyte.com. It names. Click OK. Apply. OK. Let me try this one more time. Still it is the same. Okay, I'll troubleshoot this issue. This is 100% permission issue. The following required directions do not exist on replica. So what's happening here? Troubleshooting లో ChatGPT చాలా యూజ్ అవుతుంది.
Copy the same diagram. You need to ensure database paths to the secondary replica matches the primary. Okay, fine. The thing they are telling here is we need to maintain same folder structure. So ఇక్కడ ఏమైంది కంప్యూటర్ 1 లో ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ రిసీవ్డ్ డేటా ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ సిక్వెల్ సర్వర్ MS16 నోడ్ 1 ఈ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయి నోడ్ 1 అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయి గో టు కంప్యూటర్ 2 సో ఇక్కడ నోడ్ 2 అనే ఫోల్డర్ లో ఉంది ఫోల్డర్ నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది అంటున్నారు I'll do like this. I'll create node 1 SQL 22 here. Let me create it. MS SQL 16 dot node 1 SQL 2022. Another folder I am creating. Okay, to maintain same structure. Open this. Open this. So data log 2 folders we require. In it, folder name 1 is data. Folder name 2 is log. Let me try this now. So we maintain folder structures. Run this. The following required directories do not exist on the replica computer node 2. C program files, Microsoft SQL Server, Node 1 SQL 2022, MS SQL. Okay. So MS SQL and invoke structure on. Well, we have not maintained that. Copy, cut, make it MS SQL. Close it. Let me try now. Rerun the validation. See. Problem ఏంటంటే ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మస్ట్ బి సేమ్ ఇన్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ దిస్ ఈస్ ద సినారియో హియర్ సో కంప్యూటర్ 1 లో ఏ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉందో కంప్యూటర్ 2 లో సేమ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ సిక్వెల్ సర్వర్ ఇంతవరకు కరెక్ట్ గానే ఉంది ఇక్కడ MS16 నోడ్ 1 SQL 22 అనేది ఓకే అక్కడ కూడా నోడ్ 1 SQL 22 ఉండాలి కానీ బై డిఫాల్ట్ అక్కడ నోడ్ 2 SQL 22 వచ్చింది ఓకే దాని లోపల MS SQL ఉండాలి డేటా లాగ్ అని 2 ఫోల్డర్స్ ఉండాలి ఆ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి అది వర్క్ అవ్వలేదు ఓకే ఇప్పుడు మనం సేమ్ పాత్ మెయింటైన్ చేసాం కానీ రియల్ టైంలో ఏమవుతుంది సేమ్ పాత్ ఉండాలి 100% సో ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి అక్కడ కూడా అందుకే డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ తీసుకుంటారు డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇష్యూ రాదు సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ వస్తుంది అక్కడ కూడా సేమ్ వస్తుంది MS SQL సర్వర్ సో ఇది ఇష్యూ ఈ ఇష్యూ రాకుండా ఉండాలంటే వీ కెన్ గో ఫర్ థర్డ్ ఆప్షన్ లెట్ మీ కంప్లీట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ సో ఓకే సో వీ కెన్ యూజ్ ChatGPT like this also for troubleshooting so what we have done let me quickly explain you one more time so this is the database we have chosen next so to have chosen replicas next full database log backup path we need to provide so can provide any path that is shared okay let me share this path now
సో ఎర్రర్ ఏంటి అని చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే 90% ఇష్యూస్ కి సొల్యూషన్ వస్తుంది. Done. Next. Okay, everything seems good here. Click on next. Finish. This is another method using full backup and log backup. We synchronize initial data in Logsheet. Restoring DBAG4 on computer node 2 error. We got some error. Error is restored failure. Okay. Operating system returned error file access denied. Permission issue. Fine. While attempting. Okay. Node 1 SQL data. Restore container validate target. సో ఈ డేటా ఫోల్డర్ కి ఈ లాగ్ ఫైల్డర్ కి పర్మిషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది. దీన్ని మనం వెళ్ళి పర్మిషన్ ఎర్రర్ క్లియర్ చేసి దీన్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు, లేదా we can do like this. Go to always on, refresh this, open this, availability group replicas, fine, availability group databases, primary is fine, go to secondary, ఇక్కడ VM2 కనెక్ట్ అవుతా లోపల. So go to secondary databases, always on availability groups, availability databases. We have issue with database. ఇక్కడ సింక్ అవ్వట్లేదు, రిస్టోర్ అవ్వలేదు సరిగా. ఓకే, ఇన్ దిస్ సినారియో హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్? ఓకే, so you can do like this. First delete this one, go here, AGDB2, refresh this one, refresh, go to here. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే అవైలబిలిటీ గ్రూప్ అయితే ఉంది, ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. రిమూవ్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్, రిమూవ్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో రిమూవ్ చేసామా? Do we have full backup? Yes, we have full backup. Manually, we will restore it. How to restore it? So go to computer node 2, connect this. So open that file location here, VM1 file location. How to open it? 10.0.0.5 $, program files, Microsoft SQL Server. Here it is. Go to here, backup, DBAG4 backup. This one is full backup. Copy this. Come here, this PC, C drive, program files, Microsoft SQL Server, node 2, MS SQL, backups. నేను ఇక్కడ బ్యాకప్స్ లో పెట్టేసి దీన్ని రీస్టోర్ చేస్తా.
backups lo పెట్టాను. Let me restore it. So right click on databases, restore database, device, click here, add this one, click it, okay, click on this, okay, files, relocate it, options, with no recovery. Fine. So everything is good, click on okay. Database restored successfully. So ఇక్కడ database restore అయిందా? ఓకే, ఇక్కడ డేటాబేస్ రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. సో గ్రూప్ లో ఏం డేటాబేసెస్ లేవు. వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్ గో హియర్ కంప్యూటర్ 1, యాడ్ దిస్, జాయిన్ దిస్ డేటాబేస్ టు గ్రూప్, అవైలబిలిటీ గ్రూప్. ఎట్లా చేస్తాం? గో టు హియర్, గ్రూప్ 2, అవైలబిలిటీ డేటాబేసెస్, రైట్ క్లిక్, యాడ్ డేటాబేస్. ఓకే, సో యాడ్కి వెళ్ళేసి సేమ్ ప్రొసీజర్, మనం యాడ్ కొట్టాము. నెక్స్ట్, which one? This one. Click on next. So computer node 2. Click on connect. Okay, we have not given port number. Go to here. Port number. SQL Server Configuration Manager. సో నేను కావాలనే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ తీసుకోలేదు. ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద పోర్ట్ నెంబర్. గో హియర్, give it here. ఓకే, సో ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ అసలు ఇది ఎనేబుల్ అవ్వట్లేదు తీసుకోవడానికి. we will do like this. We will just enable browser here for temporarily. Browser enable చేస్తే it will manage everything. సో బ్రౌజర్ సర్వీస్ డిజేబుల్ లో ఉంది, దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం. ఆటోమేటిక్ అప్లై, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. బ్రౌజర్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయండి. Now it will connect automatically. First this connected, fine. Next, full database log backup not required, automatic seeding, otherwise join only. మనం ఆల్రెడీ రీస్టోర్ చేసాం. నెక్స్ట్, సో ఓకే, నెక్స్ట్, ఓకే, ఫినిష్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాబేస్ ని ఫస్ట్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లోంచి రిమూవ్ చేసాం. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సెకండరీలో రిస్టోర్ చేసి ఇక్కడ జాయిన్ చేసాం. జాయిన్ ఓన్లీ కొట్టామన్నమాట. Okay, it is waiting for joining here from join availability group. Let me try this. Continue executing after. Just to match.
So the process is not completed in primary. Let it complete. సో బ్యాకప్ ఆప్షన్స్ లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వాడచ్చు. ఒక్కొక్క ఆప్షన్ వాడేటప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తాయి. స్మాలర్ డేటాబేసెస్ యూ కెన్ చూస్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ సీడింగ్. బిగ్గర్ డేటాబేస్ యూ విల్ చూస్ full backup and restore method. And if you restore already a database, then you will choose join only. Let it complete. Okay, it is taking longer time, so we will spend some time on this. Let me close this. To discuss other options, I'll choose automatic seeding right now. So we will discuss this 3-4 days, always on topic completely. ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ చేద్దాం. సో డెఫినెట్ గా ఎర్రర్స్ కూడా ట్రబుల్ షూట్ చేసి ముందుకెళ్దాం. బిఫోర్ డూయింగ్ దట్, సో వీ షుడ్ నాట్ స్ట్రక్ ఆన్ ఎనీవేర్. So let me continue my journey. Availability group. So let me create another availability group through automatic seeding. This is the easiest way. Right click. So wizard, next, availability group 3, server find, next. So 5 and 6 databases, click on next. Automatic failover, synchronous mode. Connect this, synchronous mode, make it synchronous. Yes, read only. Readable secondary, yes. Click on next. Automatic seeding I am choosing. So 1, 2, 3, 4. These 3-4 options we will cover next day. So we should not stuck in anywhere. Long way to go for always on. Okay, completed. So what I wanted to tell you is we have 3 availability groups now. So availability group lo no databases. Fine. So availability groups, refresh this 1, 2, 3. Let me open configure this Glue admin cluster manager. సో మీరు ఎన్ని అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని రోల్స్ లో ఇక్కడ అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ వస్తాయి. అవైలబిలిటీ గ్రూప్ 1, 2, 3. హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1? Computer mode 1. హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 2? Computer mode 1. హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 3? Same computer mode 1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి we have 2 computers. This is computer 1. Let me freshly take. I'll save this file also. This is computer 1. This is computer 2. So let's assume this is a group. ఈ గ్రూప్ లో మనకి ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఏమున్నాయి డేటాబేస్లు? AGDB1, AGDB2, AGDB3. సో ఈ ఫస్ట్ ఇది ఆల్వేస్ అని కాన్ఫిగర్ చేసాం. సో ఈ గ్రూప్ పేరు ఏం పేరు? అవైలబిలిటీ గ్రూప్ 1. అవునా? సో ఈ గ్రూప్ లో మనం ఏ డేటాబేస్లు అయితే పెట్టామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చి పడతాయి. సో ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉంటాయి. విచ్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ రెప్లికా? నోడ్ 1.
primary. Which one is secondary replica? Node 2 secondary. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Okay. ఓకే. సో ప్రైమరీ రెప్లికా అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే మెయిన్ డేటాబేస్లు ఉంటాయో, మెయిన్ కంప్యూటర్ లో మెయిన్ డేటాబేస్లు ఉంటాయో వాటిని ప్రైమరీ రెప్లికా అంటారు. సో దోస్ కాపీ డేటాబేసెస్, దీనిలో కాపీ ఇక్కడ పెడితే దీన్ని సెకండరీ డేటాబేసెస్ అంటారు. సో మనం ఫెయిల్ ఓవర్ చేసినప్పుడు సెకండరీ ప్రైమరీ రెప్లికా అవుతుంది, ప్రైమరీ సెకండరీ రెప్లికా అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, Anna. Okay. So I created another group, that is DBAG 5, DBAG 6. సో దీనికి కూడా ఒక గ్రూప్ తయారు చేశాను. ఈ గ్రూప్ నేమ్ వచ్చేసి ఏ గ్రూప్ 3. సో ఇది ప్రైమరీ రెప్లికా. ఇది విచ్ వన్ ఇస్ ప్రైమరీ రెప్లికా? DBAG 5 అన్నా. DBAG నోడ్ 1 అని చెప్పాలి మీరు. Node కంప్యూటర్ 1. ఓకే ఓకే. నోడ్ 1. ఓకే ఓకే. సో ఆటోమేటిక్ గా ప్రైమరీ రెప్లికా నుంచి సెకండరీ రెప్లికాకి సింక్ అయ్యి ఉన్నాయి డేటాబేస్ లో. సో ఇవి రియల్ టైమ్ సింక్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంప్యూటర్ కెపాసిటీ 100% అనుకున్నాం. 50% కెపాసిటీ ఈ గ్రూప్ వాడుతుంది, 50% కెపాసిటీ ఈ గ్రూప్ వాడుతుంది. 100%. ఈ కంప్యూటర్ ఎంత వాడుతుంది? 0%. సో ఒక కంప్యూటర్ని ఎక్కువ వాడుతున్నాను, ఒక కంప్యూటర్ని అసలు వాడట్లేదు. సో ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఖాళీగా పెట్టలేను కదా ఈ కంప్యూటర్ని. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ మేక్ ఓనర్ ఆఫ్ ఏజీ గ్రూప్ 3 ఈస్ నోడ్ 2. అంటే ప్రైమరీ ఇక్కడ చేస్తాను. ఇట్ మే మేక్ దిస్ ప్రైమరీ. సో థిక్ ఎక్కడైతే ఉందో మీకు అది ప్రైమరీ. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ బోర్డర్. సో ఇప్పుడు హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1? అంటే ఇప్పుడు ఇది సెకండరీ నోడ్ 2 ఉంది కదన్నా, అది ఇప్పుడు ప్రైమరీ అయిందా? ఏజీ గ్రూప్ ఫెయిల్ ఓవర్ చేశా, ఏజీ గ్రూప్ కి ఫెయిల్ ఓవర్ చేశా. ఓకే. నేను అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నోడ్ 2 అడుగుతున్నా, అవుతుందా? చెప్పండి. జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐ విల్ క్లారిఫై. హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఏజీ గ్రూప్ 1? ఏజీ గ్రూప్ 1 కి ఓనర్ ఎవరు? ఎక్కడైతే థిక్గా కనిపిస్తుందో అది ఓనర్, Node ప్రైమరీ 1. డేటాబేస్. ఓనర్ కంప్యూటర్ ఎవరు? నోడ్ 1 నోడ్ 2? Node 1. నోడ్ 1. వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 3? నోడ్ 2 అన్నా. Node నోడ్ 1. 2. నోడ్ Ah, 2. sorry. ఎందుకంటే మనం ఫెయిల్ ఓవర్ చేసాం ఈ గ్రూప్ కి. Okay. సో ఫెయిల్ ఓవర్ ఇక్కడ డేటాబేస్ వైజ్ వెళ్ళదు, గ్రూప్ వైజ్ వెళ్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 50% ఇక్కడ యూటిలైజేషన్ ఉంది, 50% ఇక్కడ యూటిలైజేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ప్రైమరీ డేటాబేస్. ఓకే. ప్రైమరీ డేటాబేస్ ఎక్కడుంటే అక్కడ కంప్యూటర్ వాడుకుంటుంది మెయిన్ కనెక్షన్స్ కి. నేనేం చేశా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ కంప్యూటర్, దిస్ ఈస్ నోడ్ 1, దిస్ ఈస్ నోడ్ 2. నోడ్ 1, నోడ్ 2. సో నోడ్ 1 లో కొన్ని డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. DB1, DB2, DB3. సో నేనేం చేస్తా, దీనికి ఆల్వేస్ అని కావాలని అనుకున్నా. ఎందుకంటే సెకండ్ కాపీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆల్వేస్ అని కావాలని చెప్పి కొత్త కంప్యూటర్ ఒకటి కొనుక్కుంది. దట్ కంప్యూటర్ ఈజ్ నోడ్ 2. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి బ్యాకప్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ రీస్టోర్ చేసే, వీటిని జాయిన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ పెట్టేసా. ఇప్పుడు దీనికి నాకు అవైలబిలిటీ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. దీన్ని నేనేమంటున్నానంటే ఏజీ గ్రూప్ 1 అంటు. సో ఫస్ట్ డేటాబేస్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? నోడ్ 1 లో ఉన్నాయి. నోడ్ 1 లో ఉన్నాయి. నోడ్ 1 కంప్యూటర్. కాపీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం నోడ్ 2 నేను ఎక్స్ట్రా కంప్యూటర్ పెట్టుకున్నా. ఓకే.
సో ప్రైమరీ రెప్లికా వచ్చేసి నోడ్ 1, ఓనర్ నోడ్ ఈజ్ నోడ్ 1, ప్రైమరీ డేటాబేసెస్ ఆర్ నోడ్ 1 డేటాబేసెస్. అంటే ఈ గ్రూప్ మొత్తానికి ఓనర్ ఎవరంటే నోడ్ 1, ఈ గ్రూప్ పేరు గ్రూప్ 1 అనుకుంటాం. ఇంతవరకు క్లియరా? ఎస్ అన్న. ఎస్. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే నాకు ఇంకో 3 డేటాబేసెస్ కావాలి. DB4, DB5, DB6. ఇక్కడే ఈ కంప్యూటర్ లోనే నేను వర్క్ చేస్తున్నా. చూడండి, సో లాక్ షిప్పింగ్ లో కానీ మిర్రరింగ్ లో కానీ మీరు ప్రైమరీ డేటాబేస్ లోనే చేంజెస్ చేయగలుగుతారు. సెకండరీ డేటాబేస్ లో చేంజ్ చేస్తారా? అసలు రీడ్ కూడా చేయలేరు. ఓకే, వాస్తవానికి. సో ఇక్కడ కూడా చేంజెస్ చేయలేం. సెకండరీ డేటాబేస్ లో ఎప్పుడు చేంజెస్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే నోడ్ 2 ఈజ్ ఆల్వేస్ జస్ట్ రీడ్ ఓన్లీ కాపీ. దీంట్లో మాడిఫై చేయకూడదు. మాడిఫై ఎక్కడ చేయాలి? నోడ్ 1 లోనే చేయాలి. సో మీ అప్లికేషన్ మెయిన్ కనెక్షన్స్, మాడిఫికేషన్ కనెక్షన్స్ అన్ని నోడ్ 1కే వస్తాయి. రీడ్ కనెక్షన్స్ కావాలంటే ఆల్వేస్ లో నోడ్ 2 లో రీడ్ చేసుకోవచ్చు డేటాబేస్. అంతవరకు క్లియరా? ఎస్ అన్న. సో మెయిన్ డేటాబేస్ కాపీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? నోడ్ 1 లో ఉన్నాయి. వీటిని డూప్లికేట్ కాపీ ఇక్కడ పెడుతున్నాను. DB4 డూప్లికేట్ కాపీ, DB5 డూప్లికేట్ కాపీ, DB6 డూప్లికేట్ కాపీ. సో ఇవి డూప్లికేట్ కాపీస్, ఇవి మెయిన్ కాపీస్. ఈ రెండింటిని కలిపి నేను ఒక్క అవైలబిలిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ గ్రూప్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చానంటే నేను గ్రూప్ 2 అని ఇచ్చాను. ఇంతవరకు క్లియరా? ఎస్ అన్న. ఓకే, సో మెయిన్ డేటాబేస్లన్నీ ఏ నోడ్ లో ఉన్నాయి? నోడ్ 1 లో ఉన్నాయన్న. డూప్లికేట్ డేటాబేస్లన్నీ ఏ నోడ్ లో ఉన్నాయి? నోడ్ 2. ఓకే, నోడ్ 2 లో ఉన్న డేటాబేస్ లో మనం మాడిఫై చేయగలుగుతామా? నో, ఇట్స్ ఏ రీడ్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ ఎ రీడ్ ఓన్లీ డేటాబేస్. వెరీ గుడ్. ఎస్. సో నేను మాడిఫికేషన్ చేయాలన్నప్పుడల్లా నోడ్ 1 కనెక్ట్ అవుతున్నా. గ్రూప్ 1 50% కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది నా రిసోర్సెస్ ని, గ్రూప్ 2 50% కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో ఈ కంప్యూటర్ 100% యూటిలైజేషన్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ డేటాబేస్ కదా, ఇక్కడ రీడ్ పర్పస్ గ్రూప్ 1 10% కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, గ్రూప్ 2 10% కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, ఫైనల్ గా 20% కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అదేంటి ఇక్కడ 100% రిసోర్సెస్ కన్జంప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఓన్లీ 20% ఉంది. 80% ఈ కంప్యూటర్ ని ఖాళీగా పెట్టి, అది నాకు ఇష్టం లేదు. ఈ కంప్యూటర్ ని కూడా వాడుకోవాలి, ఖాళీగా పెట్టకూడదు. 100% లోడ్ దీని మీద ఎందుకు ఇవ్వాలి? అవునా కదా? ఎస్ అన్న. సో అందుకు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కంప్యూటర్ ని వాడుకోవడం కోసం, అంటే ఇక్కడ కూడా నేను చేంజ్ చేయడం కోసం, ఓకే, మాడిఫికేషన్స్ లోడ్ ఈ కంప్యూటర్ మీద పడకుండా ఉండడానికి నేను ఇక్కడ ఫెయిల్ ఓవర్ చేశాను. గ్రూప్ 2 ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? గ్రూప్ 1 లో ఉన్న డేటాబేస్లన్నీ ప్రైమరీ డేటాబేసెస్ గ్రూప్ 2కి వచ్చేస్తాయి. అవునా? ఎస్ అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ నార్మల్ డేటాబేస్లు ఉంటాయి, ఇది కాపీ డేటాబేస్లు ఉంటాయి. ఇంతవరకు క్లియరా? ఎస్ అన్న. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 50% రైట్ కి వాడుతుంది, 10% రీడ్ కి వాడుతుంది. సో టోటల్ ఇక్కడ యూటిలైజేషన్ రేట్ ఎంత అయింది? 60% అయింది. సో 40% యూటిలైజేషన్ రేట్ తగ్గించాం. సో ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ రీడ్ కనెక్షనే కదా, ఇది రీడ్ కనెక్షనా కదా గ్రూప్ 1? ఎస్ అన్న. ఓకే, దీనికి 10% యూటిలైజేషన్ ఉంది, ఇది రైట్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది, ఇది 60% 50 యూటిలైజేషన్ ఉంది. ఫైనల్ గా ఇక్కడ 10 + 50 ఇక్కడ కూడా 60% చేసి, ఇప్పుడు నేను ఈ కంప్యూటర్ ని కూడా క్లియర్ గా వాడుకుంటున్నా, ఈ కంప్యూటర్ క్లియర్ గా వాడుకుంటున్నా, అంటే దాని కెపాసిటీ మేరకి అట్లీస్ట్ వాడుకుంటున్నా. ఈ డిజైన్ బాగుందా? ప్రీవియస్ ఒక కంప్యూటర్ ని ఎక్కువ లోడ్ పెట్టి ఇంకో కంప్యూటర్ ని ఖాళీగా పెట్టడం కరెక్టా? రెండింటిని ఈక్వల్ గా వాడుకోవడం కరెక్టా? సెకండ్ వన్ ఈస్ బెటర్ అన్న. దాని మీదే, ఆ కంప్యూటర్ మీదే ప్రెషర్ పడుకోకుండా. ఓకే, హూ ఈస్ ఓనర్ ఫర్ గ్రూప్ 1? గ్రూప్ 1 నోడ్ 1 అన్న. ఓనర్. హూ ఈస్ ఓనర్ ఫర్ గ్రూప్ 2? నోడ్ 2. ఈ క్లారిటీ మనకు కాదు. సో మనం ఇక్కడ క్లూ అడ్మిన్ లోకి వెళ్ళేసి
we can change the owner node. Right click here, move best possible node, select node. Select node, I am choosing node 2. So 50% resources node 1 లో ఉన్నాయి, 50% resources node 2 లో ఉన్నాయి. సో గ్రూప్ 1 కి ఓనర్ నోడ్ 1, గ్రూప్ 2 కి ఓనర్ నోడ్ 2. మీరు ఇప్పుడు ఆల్వేస్ ఆన్ లోకి వెళ్ళారనుకోండి, సో రిఫ్రెష్ దిస్, గ్రూప్ 1 replicas, availability replicas. So who is the owner for group 1? Primary replica. Primary replica ఏది ఉంటే అది ఓనర్. ఎస్ అన్న. సో గ్రూప్ 1 కి ప్రైమరీ రెప్లికా ఏంటి? నోడ్ Node 1 అన్న. SQL 20. Go to group 3, refresh it. Go to availability replicas. Group 3 కి ప్రైమరీ రెప్లికా ఏంటి? ప్రైమరీ నోడ్ 2 అన్న. Primary Node 2. Node 2. That is the thing. సో గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ని మనం ఒకే చోట ప్రైమరీ పెట్టుకోకుండా, సో ఫైనల్ గా మీకు అండర్ డేటాబేసెస్ ఆల్ డేటాబేస్ ఆర్ సింక్రనైజ్డ్. అన్ని డేటాబేస్ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ మెయిన్ డేటాబేస్లు ఈ 3 ఇక్కడ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ నోడ్ 1 లో, ఈ 3 కంప్యూటర్ నోడ్ 2 లో ఉంది. సో ఎక్కడైతే ప్రైమరీ ఉందో అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మీరు డాష్ బోర్డుకి ఓపెన్ చేయగలుగుతారు. అంటే సెకండరీలో కూడా డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, కానీ మీకు కరెక్ట్ రిజల్ట్ రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ 1 ఉంది, రైట్ క్లిక్ హియర్. గ్రూప్ 1 కి ప్రైమరీ ఏది? గ్రూప్ 1 కి Node నోడ్ 1 1 అన్న ప్రైమరీ. నోడ్ 1. రైట్ క్లిక్ హియర్, గో టు డాష్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్, 2 కంప్యూటర్స్, ఏ కంప్యూటర్స్ ఇందులో ఉన్నాయి, సో కంప్యూటర్ 1 లో సింక్రనైజ్డ్ స్టేటస్ ఏంటి, కంప్యూటర్ 2 లో సింక్రనైజ్డ్ స్టేటస్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ కనపడుతుంది. అదే మీరు గ్రూప్ 2 డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, గో హియర్, రైట్ క్లిక్, డాష్ బోర్డ్, మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కనపడుతుంది. సో గ్రూప్ 1 లో కంప్యూటర్ 1 లో ఉన్న డేటాబేస్ లిస్ట్ కనపడుతుంది, కానీ కంప్యూటర్ 2 లో ఉన్న డేటాబేస్ లిస్ట్ కనిపించదు. మీకు కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ గ్రూప్ కి ఓనర్ ఎవరు ఉన్నారో ఆ గ్రూప్ కి వెళ్ళి డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. ఎస్ అన్న. ఓకే. సో అవైలబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, యూ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. ఆ గ్రూప్స్ మీరు ఏ నోట్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సో మీకు ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 నోట్స్ గురించే చెప్పా. ఐల్ టెల్ యూ వన్ కాంప్లికేటెడ్ సినారీ. See this. This is node 1. This is node 2. This is node 3. This is node 4. Okay. So I have DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6. Okay. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ 2 కలిపి ఒక గ్రూప్ తయారు చేస్తా. This group is node 1. Okay. Group 1, G1, AG1. సో ప్రైమరీకి నోడ్ ఏది? దీనికి AG1 కి ఓనర్ నోడ్ ఏది? నోడ్ 1 అన్న. నోడ్ 1. ఎందుకు? మెయిన్ డేటాబేస్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మెయిన్ ప్రైమరీ డేటాబేస్. ఓకే. సో డూప్లికేట్ డేటాబేస్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ 2 కలిపి ఇంకొక గ్రూప్ తయారు చేస్తా. సో ఇది AG2. సో ఇక్కడ AG1 లో ఎన్ని రెప్లికాస్ వాడుతున్నా? 1, 2, ఒక ప్రైమరీ, ఒక సెకండరీ. AG2 లో నేను 3 రెప్లికాస్ వాడుతున్నా. సో ప్రైమరీ రెప్లికా ఏది? నోడ్ 1 అన్న. నోడ్ 1, DB3, DB4. ఇలా చేయొచ్చు. లేదా నేను ప్రైమరీ రెప్లికా నోడ్ 2 పెట్టుకుంటా. ఇక్కడ
నో డేటాబేసెస్ ఇనిషియల్లీ. సో ఆల్వేస్ ఆన్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు DB3 DB4 ఇక్కడికి వస్తాయి, DB3 DB4 ఇక్కడికి కూడా వస్తాయి. Who is owner node for AG2? నోడ్ 2. నోడ్ 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, so I have another computer that is node 4. DB5 DB6 మెయిన్ డేటాబేస్ ఇందులో పెడతాను. ఆల్వేస్ ఆన్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు దీనికి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. Who is owner node for AG4 AG3? నోడ్ 4 అన్న మెయిన్. నోడ్ 4. నో మెయిన్ డేటాబేస్ నోడ్ 4. Yes. మెయిన్ డేటాబేస్ అంటే యూ కెన్ డూ మోడిఫికేషన్స్, రీడ్ అండ్ రైట్. Yes అన్న. ఓకే, డూప్లికేట్ డేటాబేస్, కాపీ డేటాబేస్ అంటే యూ కెన్ రీడ్ దట్ డేటాబేస్. Read only. Yes. ఇక్కడి వరకు ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్? No అన్న. ఓకే, మనకు కావాలంటే 4 కంప్యూటర్స్ లో కూడా కాపీస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఐడియల్ గా ఏంటంటే 4 కంప్యూటర్స్ ఉంటే 3 కంప్యూటర్స్ లో కాపీ పెట్టుకుంటారు. ఇది కరెక్ట్. ఒకటి ఖాళీగా పెడతారు. ఎందుకు ఖాళీగా పెడతారంటే బై మిస్టేక్ ఏదైనా ఫెయిల్ అవర్ జరిగితే ఈ 3 కంప్యూటర్లు పోయినాయి అనుకోండి, 3 కంప్యూటర్లు డిజాస్టర్ అయినాయి అనుకోండి, ఈ డేటాబేస్లు అన్ని వచ్చి ఒకే కంప్యూటర్లో పడతాయి. అవునా? ఇది డిజాస్టర్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంది, ఇది డిజాస్టర్ అయినా ఇక్కడికి స్కోప్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ సినారియో నేను ఇలా తీసుకుంటా చూడండి. సో నేనేం మెన్షన్ చేయలేదంటే కాపీ అనుకోండి, లేకపోతే ఇట్లా పెట్టండి. సో ఇది నాకు ఫెయిల్ అవ్వదు, ఇది డిలీట్ అయిపోయింది. ఇది డిలీట్ అయితే DB1 కి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక కంప్యూటర్కి వెళ్తాయి. అవునా? Yes. ఓకే, సో నేను ఇక్కడికి ఇచ్చినాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మెయిన్ డేటాబేస్లు ఏమున్నాయి? ఇవి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ డేటాబేస్ DB1 DB2. ఇది కాపీ డేటాబేస్. కాపీ డేటాబేస్ ఉన్నా ఒకటే, మెయిన్ డేటాబేస్ ఉంటే చాలు. ఇది కూడా డిజాస్టర్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోకి ఈ 4 మెయిన్ డేటాబేస్లు ఈ 2 కంప్యూటర్లో ఏదో ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళాలిగా. అవునా కదా? Yes అన్న. ఓకే, సో నాకు ఇది డిజాస్టర్ అయింది, నేను ఇక్కడికి పంపించా మెయిన్ కాపీస్. ఓకే, ఈ కంప్యూటర్ కూడా డిజాస్టర్ అయింది అనుకోండి, మెయిన్ కాపీస్ అన్ని ఇంకా ఉండే ఆల్టర్నేటివ్ కంప్యూటర్ ఇది ఒకటేగా, ఇక్కడికి వెళ్తాయి. సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ కూడా మెయిన్ డేటాబేస్లు ఉంటే అన్ని డేటాబేస్లు వచ్చి ఒకే కంప్యూటర్ మీద పడి లోడ్ ఎక్కువైతుంది. సో ఒక కంప్యూటర్ ని నేను ఖాళీగా పెడతా. దేనికి వాడా? బై మిస్టేక్ ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా నాకు 3 కంప్యూటర్లు డిజాస్టర్ అయితే అట్లీస్ట్ కొంతవరకు లోడ్ ని ఇది తట్టుకుంటుంది. అన్ని డేటాబేస్లు వచ్చి ఇక్కడ పడి. Is it clear? Anybody have any confusion? క్లియర్ అన్న. ఓకే, సో అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ లో ఏంటంటే కాంప్లెక్సిటీ, మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ఏ నోడ్ ని కావాలంటే ఆ నోడ్ ని మెయిన్ కంప్యూటర్ చేసుకోవచ్చు. ఆ నోడ్ ఆ గ్రూప్ వరకే, ఆ గ్రూప్ వరకు మీరు నోట్స్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఇంకా కాంప్లెక్స్ కావాలంటే సో ఇక్కడ చూడండి, there is no rule that sequentially we use computers. నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ నాది సెకండరీ నోడ్ పెట్టుకున్నా, ఇక్కడ కూడా సెకండరీ నోడ్ పెట్టుకుంటా. సో ఇది నా నోడ్, నా గ్రూప్ వచ్చేసి AG3. ఈ గ్రూప్ లో నోడ్ 1 ఉంది, నోడ్ 3 ఉంది, నోడ్ 4 ఉంది, నోడ్ 2 లేదు. ఇంకా కాంప్లెక్స్ గా చూపించాలంటే we already have examples. See this. So we have 6 computers.
AG1 3 కంప్యూటర్స్ వాడుకుంటుంది. AG2 3+1 4 కంప్యూటర్స్ వాడుకుంటుంది. AG3 4 కంప్యూటర్స్. AG4 5 కంప్యూటర్స్, మధ్యలో ఒక కంప్యూటర్ని వదిలేసి 4. ఓకే, AG5. సో మీకు ఎన్ని అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ కావాలంటే అన్ని అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్, అన్ని డేటాబేస్ మీరు వాడుకోవచ్చు కాన్ఫిగర్ చేసే విధానాన్ని బట్టి. జనరల్ గా ఇంత కాంప్లెక్స్ గా చేయరు. జనరల్ గా మీకు ఎన్ని కంప్యూటర్స్ ఉంటే అంత లోడ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటారు. లోడ్ ఒకే కంప్యూటర్ మీద పడకుండా డిజైన్ చేస్తారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ అన్న. సో ఈ సినారియోలో గ్రూప్ 2 కి ఓనర్ ఎవరు? గ్రూప్ 2 కి ఓనర్ ఏ కంప్యూటర్? కంప్యూటర్ 2 అన్న. కంప్యూటర్ 2, వెరీ గుడ్. గ్రూప్ 1 కి ఓనర్ ఎవరు? గ్రూప్ 1 కి కంప్యూటర్ ఏదైనా గ్రూప్ 1 కా? గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1 అంటే ఏ కలర్? ఎల్లో ఎల్లో కలర్ కి ఓనర్ ఎవరు? కంప్యూటర్ 1 అన్న. ఎలా చెప్తారు మీరు? అంటే ఇక్కడ డేటాబేసెస్ ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా, ప్రైమరీలోనే ఉన్నాయి కదా కంప్యూటర్. మెయిన్ డేటాబేస్. మెయిన్ డేటాబేస్ ఉన్నాయి కదా. మెయిన్ డేటాబేస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రీడ్ అండ్ రైట్. ఎస్. సో కాపీ డేటాబేస్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ అన్న. మీరు క్లియర్ అంటేనే నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. మీకు అర్థం అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఓకే, కమ్ హియర్ ద టాపిక్ లిస్ట్. సో వి డిస్కస్డ్ ఫెయిల్యూర్ క్లస్టర్, ఫైన్, అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, కమ్ టు రెప్లికాస్. సో యూ కెన్ మెయింటైన్ 9 replicas in availability group. Ideal గా there was ఓన్లీ 4 replicas వాడచ్చు ఎప్పటి వరకు అంటే, సో ఒక 2014 వరకు, మరి 16 వరకు అనుకుంటా ఓన్లీ 4 replicas ఉండే. 2016 నుంచి 9 replicas వచ్చింది. 1 + 4 + 4. 1 primary replica, 4 synchronous secondary replicas, 4 asynchronous secondary replicas. You can configure in always on. Okay, so come to modes: synchronous mode, asynchronous mode. So what is the difference between synchronous mode and asynchronous mode? సింక్రోనస్ మోడ్ అంటే కమిట్ performance. అయినవి మాత్రమే అక్కడికి The primary acknowledgement replica రావాలండి. commits first. ఎస్. ఏ mode? కమిట్ ప్రైమరీ రెప్లికాలో ఫస్ట్ కమిట్ అయితే అది ఏ మోడ్? దట్ ఈస్ అసింక్రోనస్ మోడ్. ఓకే. సెకండరీ రెప్లికాలో ఫస్ట్ కమిట్ అయితే ఏ మోడ్? బిఫోర్ కమిటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ప్రైమరీ, it waits for synchronous. Secondary replica accumulates. Okay, so synchronous commit ensures that once given secondary database synchronized, committed transactions are free. Okay, commit happens secondary in first. సో కమిట్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్, సింక్రోనస్ కి అసింక్రోనస్ కి. యు నో ద డిఫరెన్స్, వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ద మిర్రరింగ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద ఫైల్. సో కమిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనే దాన్ని బట్టి సింక్రోనస్ అసింక్రోనస్ డిపెండెంట్. సో ఇక్కడ కమిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫస్ట్ సెకండరీలో జరుగుతుంది అన్న. సెకండరీలో కమిట్ జరుగుతుంది ఫస్ట్. సెకండరీలో కమిట్ జరిగిన తర్వాత అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కమిట్ అవుతుంది. దీని వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ కమిట్ డేటా చేంజెస్ ఇక్కడ జరుగుతుంది, తర్వాత డేటా చేంజెస్ ఇక్కడ జరుగుతాయి. దిస్ ఇస్ సింక్రోనస్ మోడ్. అసింక్రోనస్ మోడ్ లో ఏమవుతుంది? దీనికి సంబంధం లేదు. ఇట్ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడో 7th స్టెప్ కి వచ్చింది, 4th స్టెప్ కే ఇక్కడ కమిట్ అయిపోయింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అసింక్రోనస్ మెథడ్ లో ఏంటంటే కమిట్ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, కీప్ ఆన్ కమిట్ ఇన్ ప్రైమరీ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో ఇన్ సింక్రోనస్ మోడ్
commit in principal server waits for acknowledgement. That is the scenario. సో అసింక్రోనస్ లో ఏంటంటే రియల్ టైమ్ ఈ సింక్రోనస్ లో రియల్ టైమ్ సింక్రోనస్ ఉంటుంది. సో మీకు ప్రైమరీ ప్రిన్సిపల్ కాపీ అంటే ప్రైమరీ రెప్లికాలో ఏదైనా కాపీ కనపడింది, డేటా కనపడింది అంటే ఆల్రెడీ అది సెకండరీలో ఉంటుంది రెడీగా. అసింక్రోనస్ లో ఏంటంటే మీకు ప్రైమరీలో ఉన్నంత మాత్రాన సెకండరీలో వెంటనే ఉండాలని రూల్ లేదు, కొంచెం టైం తీసుకోవచ్చు. దేర్ విల్ బి ఎ ల్యాగ్. ఓకే, ల్యాగ్ బిహైండ్ ద ప్రైమరీ డేటాబేసెస్. సో ఆ టైంలో డిజాస్టర్ జరిగితే దేర్ మైట్ బి సమ్ డేటా లాస్ ల్యాగ్ ఉన్నప్పుడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, అన్న. ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో డేటా లాస్. Okay, next step is failover. So we can failover. So there are 3 types of failovers available: planned manual failover without data loss, automatic failover without data loss, forced failover with possible data loss. Planned manual failover. How to do failover? Okay, so నేనేమనుకున్నానంటే కంప్యూటర్ 1 కంప్యూటర్ 2 రెండు ఉన్నాయి. అవైలబిలిటీ గ్రూప్ 1 కి ఓనర్ కంప్యూటర్ 1 ఉంది. సో నేను కంప్యూటర్ 2 ని ఓనర్ చేయాలనుకున్నా. చూడండి, ఇది ప్రైమరీ కంప్యూటర్ 1 ఉంది అవైలబిలిటీ గ్రూప్ 1 కి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్టర్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? గ్రూప్ 1 failover with this. Can't failover availability group 1. The local availability replica is ready, primary replica of the group. The failover this availability group is to another instance. First let me clear. So is it correct or not? Okay, this one is correct. Fine. Second thing, so failover అవ్వట్లేదు. ఎందుకు failover అవ్వట్లేదు? Where are we? We are in computer node 1. Okay, this is the primary. సో ప్రైమరీ రెప్లికాలో మనము ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము ఈ స్టేట్మెంట్. ఎందుకు? ఆల్వేస్ ఆన్ మిర్రరింగ్ కి డిఫరెంట్. ఎందుకంటే see here, if you have only 2 copies, మీరు ఇక్కడ ఫైలోవర్ ప్రైమరీలో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది సెకండరీకి వెళ్తుంది. బట్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాపీస్. సో నాకు ఇది ప్రైమరీ, నేను ఇక్కడ ఫైలోవర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏ కాపీకి వెళ్ళాలి? అది ఈ DB1 AG1 ఇక్కడ ఫెయిల్ఓవర్ చేస్తే ఏ కాపీకి వెళ్ళాలో దానికి తెలియదు. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ కాపీలో అయితే మనకు ప్రైమరీ కావాలనుకున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోడ్ 4 నాకు ప్రైమరీ కావాలి, నేను ఆ స్టేట్మెంట్ నోడ్ 4 లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇది ప్రైమరీ అవుతుంది, ఇది సెకండరీ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, అన్న. సో కంప్యూటర్ 2 ఈజ్ అవర్ సెకండరీ. గో టు కంప్యూటర్ 2, పేస్ట్ ఇట్ హియర్, ఎగ్జిక్యూట్ హియర్. సో కంప్యూటర్ 2 ఇప్పుడు ప్రైమరీ అవుతుంది. ఓకే, రిఫ్రెష్ దిస్. డేటాబేసెస్ ఆర్ ఆల్ సింక్రనైజ్డ్. సో కొంచెం టైం పడుతుంది, ఇట్స్ ఓకే. ఆల్ సింక్రనైజ్, ఆల్వేస్ ఆన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్. సో గ్రూప్ 1 కి ఓనర్ ఎవరు ఇప్పుడు? హూ ఇస్ ద ఓనర్? Node 2. Node 3. నోడ్ 2. Node 2. నోడ్ 3 లేదు కదా. Yes, yes. సో Node నోడ్ 2. 2. ఓకే, సో ఇది ప్లాన్డ్ ఫెయిల్ ఓవర్. మనం కావాలనే ప్లాన్ చేసి ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. దెర్ ఇస్ నో డేటా sir. లాస్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు ప్రైమరీ సెకండరీ అయింది, సెకండరీ ప్రైమరీ అయింది కదన్నా ఇప్పుడు మీరు అంతే. చేసింది. అంతే. సో హూ ఆర్ ద ఓనర్స్ హియర్? ఇంకొకసారి చెక్ చేయండి, రిఫ్రెష్ చేద్దాం దీన్ని. ఓనర్ నోట్స్ ఎవరు ఇక్కడ? గ్రూప్ 3 కి ఓనర్ ఎవరు? 3 కి నోడ్ 2 ఓనర్. Computer Node 2. నోట్ 2. గ్రూప్ 1 కి ఓనర్ ఎవరు? Computer Node 2. నోడ్ 2. వెరీ గుడ్. నేను ఇప్పుడు కంప్యూటర్ నోడ్ 2 ని స్టాప్ చేస్తా. సో
సో అన్ని డేటాబేస్లు నోడ్ 2 లో ఉన్నాయి. నేను నోడ్ 2 ని స్టాప్ చేస్తా. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. నోడ్ 2 స్టాప్ చేసా, ఇమ్మీడియట్ గా ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ఫెయిల్ ఓవర్ అయింది, ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ఫెయిల్ ఓవర్ అవ్వలేదు. చూడండి, ఇది మారిపోయింది, ఇది మారలేదు. ఎందుకు మారలేదు? గ్రూప్ 3 కంప్యూటర్ నోడ్ 2 నోడ్ 1 వచ్చింది కదా. నోడ్ 1 వచ్చింది, ఇది కూడా నోడ్ 1 రావాలి. ఎందుకు నోడ్ 1 వచ్చింది? ఫెయిల్ ఓవర్ అయింది. సో నోడ్ 2 మనకు ఆఫ్ చేసాం కదా. ఎస్ అన్న, ఎస్ నోడ్ 2 ఆఫ్ చేసాం కాబట్టి నోడ్ 1 వచ్చేసింది. నోడ్ 1 వెరీ గుడ్. ఇది కూడా నోడ్ 1 కి వచ్చి ఉండాలి, ఫెయిల్ ఓవర్ జరగలేదు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ హియర్. ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. సో హౌ టు డూ ట్రబుల్ షూటింగ్? నోడ్ 2 కి ఇది ప్రిఫర్డ్ ఓనర్ అది ఉంటుంది, సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది. మేబీ గో టు ప్రాపర్టీస్, కంప్యూటర్ 1 ఫెయిల్ ఓవర్. సో ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది కంప్యూటర్ 2 కి మనం ఫిక్స్ చేసేసాం, అందుకని ఇది ఫెయిల్ ఓవర్ అవ్వట్లా. ఓకే, సో వీ కెన్ చేంజ్ దిస్. మనం ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ నోడ్ 1 అవైలబిలిటీలోకి వస్తుందో స్టార్ట్ దిస్, ఇది మళ్ళీ ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేసింది ఆన్లైన్. సో ఆటోమేటిక్ గా కంప్యూటర్ 2 నుంచి కంప్యూటర్ 1 కి చేంజ్ అయింది కదా, దీన్ని ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ అంట. దెర్ ఇస్ నో డేటా లాస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ అన్న. మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? ఓకే, లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్. సో go to computer 1. Refresh this. Just a minute. Okay. So who is the owner for all groups? కంప్యూటర్ నోడ్ 1. నోడ్ 1. నోడ్ 1. నేనేం చేస్తానంటే నోడ్ 1 లో అన్ని డేటాబేస్లు ఉన్నాయి, నోడ్ 1 ని స్టాప్ చేస్తా. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్. లెట్స్ చెక్ దిస్. దీన్ని స్టాప్ చేస్తాను ఇమ్మీడియట్ గా. స్టాప్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ yes, క్లోజ్ దిస్. అర్రే, ఈ విండో క్లోజ్ అవ్వట్లేదే, మనం చూసే టయానికి మొత్తం మారిపోయింది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. ఓకే, అసలు ఫెయిల్ ఓవర్ అవ్వలేదు, ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్. ఎందుకు అవ్వలేదంటే సెట్టింగ్స్ తేడా చేసి. సో ఫ్లెక్సిబుల్ సెట్టింగ్స్ పెట్టలేదు. సెట్టింగ్స్ వి విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతాయి రూల్ ప్రకారం. సో దేర్ మైట్ బి సెట్టింగ్స్. జస్ట్ a minute. Let me bring it online. Start this. So అన్ని ఆన్లైన్ లోకి వచ్చాయి. కంప్యూటర్ 1 ఫైన్. Go to any group, right click, properties. Synchronous commit, fine. Cluster manager. So settings అన్ని we will discuss tomorrow. సో ఇక్కడ ప్రిఫర్డ్ ఓనర్, పాసిబుల్ ఓనర్స్ ఉంటాయి. ప్రియారిటీ హై, ఫెయిల్ ఓవర్, అలో ఫెయిల్ బ్యాక్, అలో ఫెయిల్ ఓవర్. సో ఈ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, మాక్సిమం ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్. సో అది 1 ఉంది, దానివల్ల అది ఆగిపోతా ఉంది. అప్లై దిస్, క్లోజ్. ఓకే, గో టు రిసోర్సెస్, రైట్ క్లిక్, గో టు ప్రాపర్టీస్, go to
dependence, general dependencies, policies. Fine. Okay, fine. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం మనం. Fine. Stop this. See, AG1 immediate గా కంప్యూటర్ నోడ్ 2కి వెళ్ళిపోయింది ఓనర్. సో ఏజీ గ్రూప్ 3 దీని సెట్టింగ్స్ మనం చేంజ్ చేయలేదు. గో టు ప్రాపర్టీస్, failover, let me make it 10. Apply, click on సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇంకొకసారి నేను దీన్ని రీస్టార్ట్ చేస్తా చూడండి. స్టార్ట్ దిస్. ఓకే, డన్. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. మూవ్ దిస్, సెలెక్ట్ నోడ్, టర్బన్. సో ఇప్పుడు అన్ని గ్రూప్స్ కి ఓనర్ ఎవరు? Who are the owner for all groups? Who is the owner? గ్రూప్ Computer 1 కి అయితే నోడ్ 2 ఉంది నా. నోట్ 2 ఉంది. Let me గ్రూప్ 2 కి change this. Node 1. Click on okay. సో అన్నిటికీ ఓనర్ ఎవరు? నోడ్ 1, కంప్యూటర్ నోడ్ 1. Node 1. Okay. So I'll do like this. Let me open configuration manager. So server 1 ని నేను స్టాప్ చేస్తున్నా. See this. ఎవరైందా అంటే AG2 వదిలేసేయండి, మనం సెట్టింగ్ చేంజ్ చేయలేదు. సో AG3, AG1 చేంజ్ అయిందా? yes సో అన్న. ఎప్పుడైతే మీ కంప్యూటర్ డిజాస్టర్ అయిందో, ఎప్పుడైతే మీకు ఇష్యూ ఉందో, ఆటోమేటిక్ గా మీ డేటాబేస్లన్నీ ఇంకో కంప్యూటర్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే ఓకే అన్న. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్యూర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes Yes అన్న. ఓకే. సో ప్రాపర్టీస్, అలో ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే. సో ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మీకు కంప్యూటర్ అందుబాటులో ఉండదో, వితౌట్ డేటా లాస్, వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్, ఆటోమేటిక్ గా అన్ని రిసోర్సెస్ అదర్ కంప్యూటర్కి వెళ్ళిపోతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్యూర్. ఫోర్స్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి AG2 ఉంది, ఇందులో ఏ డేటాబేస్ లేవు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. గో టు ప్రాపర్టీస్. సో వాట్ ఈస్ ద మోడ్ వీ హ్యావ్ చూజన్ హియర్? సింక్రోనస్ మోడ్. లెట్ మీ మేక్ asynchronous. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, అసలు డేటాబేస్ లో ఇందులో లేవు ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. సో టేక్ ఎనీ గ్రూప్. గ్రూప్ 2 I'll take, group 3 I'll take, otherwise group 1. Take group 1. Go to properties. I'm making asynchronous mode. Asynchronous ఎప్పుడు వాడతాము? సో ఎక్కడైతే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో నెట్వర్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాపీ మనకు బెంగళూరులో ఉంది, ఇంకొక కాపీ పూణేలో ఉంది, లేకపోతే ఢిల్లీలో ఉంది. సో అలాంటప్పుడు మనం అసింక్రోనస్ మోడ్ వాడతాం. రీడబుల్ సెకండరీ నో పెట్టేద్దాం. ఓకే, సో ఇది ప్రైమరీ కాదు. ప్రైమరీలో మాత్రమే మీరు చేంజెస్ చేయగలుగుతారు. రిఫ్రెష్ దిస్. Come to here, group 1, refresh. Go to here, go to group 1, properties. సింక్రోనస్ నుంచి నేను అసింక్రోనస్ చేస్తాను.
Click on OK. Does not support automatic failover. చూసారా? Click on OK. So synchronous mode లో automatic failover support చేయదు అని చెప్తుంది. Manual failover. Click on OK. సో అసింక్రోనస్ కమిట్ పెట్టి మనం వాడుకుంటున్నాం. దేన్ని? గ్రూప్ 1 ని. అవునా? Let me give you clarity. Refresh this. Go to dashboard. చూడండి, కంప్యూటర్ నోడ్ 1 అనేది సెకండరీ, ఇక్కడ కంప్యూటర్ నోడ్ 1 అనేది ప్రైమరీ. చూడండి కావాలంటే గో టు రెప్లికాస్. విచ్ వన్ ఈస్ ప్రైమరీ? నోడ్ 2 ఈస్ ప్రైమరీ, నోడ్ 1 ఈస్ సెకండరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గో టు సెకండరీ డేటాబేస్ లిస్ట్. Tell me the difference between first 3 databases and second 3 databases. ఫస్ట్ 3 డేటాబేసెస్ సింక్రనైజింగ్ లో ఉన్నాయన్న. సింక్రనైజింగ్ అంటే ఇంకా అవుతూ ఉన్నాయి. సింక్రనైజ్డ్ ఆల్రెడీ సింక్రనైజ్ అయిపోయాయి. సో దేర్ మైట్ బి సమ్ డేటా లాస్. అసింక్రోనస్ మోడ్ అంటారు ఇది. అసింక్రోనస్ మోడ్ లో సింక్రనైజింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు అసింక్రోనస్ మోడ్ లో ఉంది. కంప్యూటర్ నోడ్ 1 వచ్చేసి అసింక్రోనస్ ప్రైమరీ రెప్లికా, సెకండరీ రెప్లికా, ప్రైమరీ రెప్లికా కంప్యూటర్ నోడ్ 2. ఇలాంటి కండిషన్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రూఫ్ గో హియర్, చెక్ హియర్. సో హూ ఈజ్ నోడ్ 1 ఓనర్? కంప్యూటర్ నోడ్ 2 అన్న అవైలబిలిటీ నోడ్ గ్రూప్ 2. 1 కి. ఓకే, వెరీ గుడ్. నోడ్ 2 లో ఈ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ 1 అనేది అసింక్రోనస్ మోడ్ లో ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కంప్యూటర్ 2 ని స్టాప్ చేస్తా. స్టాప్ దిస్. ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ ఇది అయింది, ఇది అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదంటే అది అసింక్రోనస్ మోడ్ లో ఉంది, సింక్రోనస్ మోడ్ లో లేదు. అండ్ మాన్యువల్ ఫెయిల్ ఓవర్ పెట్టాము, ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. ఇది క్లియర్? సో మనకి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ 2 అందుబాటులో లేదు, ఓన్లీ కంప్యూటర్ 1 మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. మనకు డేటాబేస్ ఆన్లైన్ లోకి తీసుకురావాలి. మిర్రరింగ్ లో లాగే సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, సో రిఫ్రెష్ దిస్. ఇవి సింక్రనైజింగ్ లో ఉన్నాయి, సింక్రనైజ్డ్ లో లేవు. మీరు నార్మల్ గా ఫెయిల్ ఓవర్ కమాండ్ ఉంటది కదా, ఇప్పుడు సెకండరీ కంప్యూటర్ నోడ్ 2 కదా, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో యూ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ సెకండరీ ఫెయిల్ ఓవర్ కమాండ్. వాట్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్? యూ కెన్ డూ ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్. అలో డేటా లాస్ ఉంటది కదా ఆ కమాండ్. ఓకే, అవైలబిలిటీ గ్రూప్ ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ కమాండ్. Force failover allow data loss. What is our group name? A group 1. 1. Is it clear? Let me execute this. So ఇప్పుడు ఇవి ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేస్తాయి డేటాబేస్ లో. రిఫ్రెష్ చూడండి, AGDB1, AGDB2, AGDB3. సో ఇప్పుడు యూ కెన్ డూ మోడిఫికేషన్స్. ఇందాక నేను చెక్ చేయలేదు, టేబుల్స్ ఏం లేవు ఇందులో. సో ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ ఎప్పుడు చేస్తాం? అసింక్రోనస్ మోడ్ లో మన పార్ట్నర్ కి ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగితే దాన్ని ఆన్లైన్ లోకి తీసుకురావడానికి ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes అన్న. సో దెర్ ఆర్ 3 ఫెయిల్ ఓవర్స్. వన్ ఈస్ ప్లాన్డ్ మాన్యువల్ ఫెయిల్ ఓవర్. మాన్యువల్ ఫెయిల్ ఓవర్ మీరు ఇలా కూడా చేయొచ్చు. యూ కెన్ గో టు కంప్యూటర్ డాష్ బోర్డ్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ద కంప్యూటర్ 2 ఆల్సో. స్టార్ట్ దిస్. So AG group 3, right click. Properties. So all groups are secondary here. Primary ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్దాం. Refresh this. Always on availability group.
అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్, గ్రూప్ త్రూ, డాష్బోర్డ్. ఇక్కడ స్టార్ట్ ఫెయిల్ అవర్ విజెట్ ఉంటుంది కదా, ఇది క్లిక్ చేసినా ఫెయిల్ అవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కనెక్ట్ టు నోడ్ 2, నెక్స్ట్ ఫినిష్. ఇది గ్రాఫికల్ గా ఫెయిల్ అవర్ చేయడం. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది ఇంతకు ముందు ఇది ప్రైమరీ ఉంది కదా, లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ సెకండరీ. సో ఫెయిల్ అవర్ విజార్డ్ లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఫెయిల్ అవర్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ స్టార్ట్ ఫెయిల్ అవర్ విజార్డ్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో హూ ఈజ్ ఓనర్ నోడ్ 1? ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఫినిష్. సో ఫెయిల్ అవర్ విజెట్ లో ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఫెయిల్ అవర్, సెకండరీ ఉన్నా ప్రైమరీ ఉన్నా దాన్ని ఫెయిల్ అవర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ప్రీవియస్ వన్. సో ఇది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తే కరెక్ట్ గానే చూపిస్తుంది. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ఫెయిల్ అవర్ పార్ట్? Okay, so more synchronous, asynchronous, replicas, initial data synchronization. We will discuss this topic tomorrow. Backup preferences, failovers. So let me come to backup preferences. Okay. Backup preferences. You want break? 5 minutes break kavala meeku evana? If you want break, take 5 minutes break. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఓకే. Okay. So we will connect after 11:15. ఓకే అన్న. Okay.